ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್. ನಾನು ರಬೇಕಾ ಸುಮಂತ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಬಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸೈಯದ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಖಾದ್ರಿ ಬೆಂಬಲ. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. 15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ 6 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅವರಿಂದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರ. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 9 ಜನವರಿ 2018ರಂದು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದರ್ ಬಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಎಂಐಎಂ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಮಾನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮಾನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿಜಯಪುರದ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಬೆಸಗಿ ದರ್ಗಾದ ಮಳಿ ಬಿಸಾಕಿ ದಲಿತರ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ದಲಿತರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 9/1/2018ರಂದು ಬೀದರ್ ಬಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಪೂर्ण ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. कि ये जो बंद है ये कई एतबार से अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो यहाँ बीजापुर में हमारी एक दलित बहन को असमत रेजी की गई, उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको मारकर एक दरगाह के पास फेंका गया, ताकि लोगों का ये साजिश थी कि इस तरह मुसलमानों में और दलितों में एक किस्म का झगड़ा लड़ाया जाए। लेकिन दलितों ने इस बात को समझ लिया और यहाँ की पुलिस ने ये बात वाज़ेह कर दी कि ये काम किसी मुसलमान का नहीं था, बल्कि ये आरएसएस के लोगों का काम था। तो खाती कौन है ये तो मालूम भी हो गए और पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये जो साजिश थी ये बेनकाब भी ये बहुत अहम था, नहीं तो मुसलमानों में और दलितों में ये झगड़ा लड़ाने की एक साजिश थी। इस इज्तिमाई असमत रेजी और क़त्ल के ख़िलाफ़ भी ये बंद है और इसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर आनंद कुमार हेगड़े जिसने दस्तूर में तरमीम करने की बात कही है, इसी दस्तूर पर शपथ लेकर उसने अपने आप को वज़ारत-ए-उज़्मा के काबिल क़रार दिया और इसी दस्तूर को बदलने की बात कर रहा है वो, उसके ख़िलाफ़ भी ये एहतजाज किया जा रहा है। और भीमा कोरेगांव में जो दलितों के साथ जो है जुल्म और ज़्यादती हुई, वहाँ पर जो विजय स्तंभ जो 200 साल से वहाँ पर क़ायम है और 200 साल ख़दीम जो रिवाज चलता आ रहा है, वहाँ पर लोग जाकर उन बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वहाँ पर चूँकि कि जितने मुसलमान शरीक रहे हैं वो बाज़ाब्ता टोपियाँ पहनकर शरीक रहें और जुमा के दिन जैसा लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं वैसा लिबास पहने, ताकि रैली में अलानिया तौर पर महसूस हो कि मुसलमान कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर शरीक हैं। ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಮುನ್ನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧೋರಣೆಗೆ, ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿನವರೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. दलित भाई शौर्य दिवस मना रहे थे। हुकूमत और आरएसएस भगवा तंजीमों को अच्छा नहीं लगा। अफसोस की बात यह है, हिंदुस्तान में आज से 25 साल पहले बाबरी मस्जिद शहीद की गई। उसी दिन शहीद की गई जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर हमको छोड़कर चले गए थे। 6 दिसंबर का दिन था। उस दिन को अपने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल शौर्य दिवस पर मनाते हैं। बिल्कुल अपनी नाअहली का इजहार करते हुए वो शौर्य दिवस मनाते हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले दलित भाई जुल्म और ज़्यादती की वजह से जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें जीत हुई थी, असल में वो शौर्य दिवस मनाने के काबिल भी थे और शौर्य दिवस मना रहे थे। ये भगवा तंजीमों को अच्छा नहीं लगा। भगवा तंजीमों ने जो है ना एक प्लानिंग करके उनके प्रोग्राम को ख़राब किया और फसाद बर्पा किया। मौजूदा हिंदुस्तान के हालात में मुसलमान, दलित, पिछड़े तबक़ात, SC/ST ये तमाम लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदार भगवा पार्टियाँ हैं, बीजेपी हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल हैं। ನಗರದ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಿತ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ
ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಕೈಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ನಗರದ ಬಿವಿಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸೇಡಂ ಸಂಚಾಲಿತ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳಕುಂದ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತು ಮಮಕಾರ ಎಂಬುದೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ. ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾಗಿ ಮಾತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶಿವ ಶವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಿವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿ, ಹುಡುಗಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯ ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದುಡಿಯುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ತಾವು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವವರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಬಂತು. ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಭತ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬಂತು. ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯನೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ 16 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಭತ್ತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎದುರು ಕುಂತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಭತ್ತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ರಥವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿರುವ 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಮನೆ ಕುಂತು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದಾ? ಬರ್ತದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಯುವಕರೇ, ಯುವತಿಯರೇ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ್ದು ಚಿಂತೆ ನನಗೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, B.Ed, D.Ed, B.Ped, C.Ped ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, M.Phil ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ದಲ್ಲಂತೂ ಆಕಾಶ ಮಲ್ಲಿಗೆ. 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ತಗೋತೀವಿ ನಾಳೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಬೇಕನ್ನೋರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರ. ಜಗ ಇದ್ದು 10,000. ಆಕಾಶ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರ್ಯಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಗಲಾರದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಣ್ತೆರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಜಯಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇರುವ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೋಡದೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರನತ್ತ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಬರೀ ನೆಲ ನೆಲ ನೆಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಕದೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ದೇವಿ. ತಲೆಯಾಗ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿತು, ಕಸ ತುಂಬಿತು. ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ತಲೆ ಇತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಕೊಡೋದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಕೊಡೋದು, ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಲಿ. ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಏನು ಸೂರ್ಯ, ಏನು ಚಂದ್ರ, ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ, ಜಗದಗಲ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತದ. ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡು, ಕಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡು, ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡು. ಬರೀ ಬಿದಿರಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬಿದರಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಾಗ ಬಿದಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನೋಡಬಾರದು? ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ಬಿ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಳ್ಳೂರ್, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜಿ ಶೆಟ್ಕಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಣ್ಣ, ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಲ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಕಿನ್ಪುರ್, ಗುರುನಾಥ್ ರಾಜಗಿರ, ಬಾಬುರಾವ್ ದಾನಿ ಇದ್ದರು. ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರೇವಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲಾದೇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಬಸೆ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು. ಸೇಡಂಜಿಯವರದೊಂದು ಕನಸಿದೆ. ಸೇಡಂಜಿಯವರ ಕನಸು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಾಸ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಆದರಣೀಯ ಪಾಟೀಲ್ಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯುವಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಹೀಗೆ 6 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 6 ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ವಿಷನ್ 2020 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಟೀಲ್ಜಿಯವರ ಕನಸು 2025ಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನೋಡುವಂತ ಕನಸಾಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕಂಡ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ 2020ಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಆದರಣೀಯ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಮಹೇಶ್ ನಗರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ 6 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿಯವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27ರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ 6 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಮದ್ಕಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಡೋಣ್ಗಾಪುರೆ, ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವರಾಜ್, ಇಂದೂಧರ್ ಚೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ ನೇಳಿಗೆ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಾರಾಮ್ ಚಿಟ್ಟ, ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಾದಗಿ, ಅಂಬರೀಶ್ ಬಾವುಪುರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾದವ್, ಸಂತೋಷ್ ಚೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಮೂಳ್ಗೆ, ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರವಿಂದ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಿರಾದರ್, ಪುಟ್ಟು ಬೆಳಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏ ಬಸವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 27 ಮಹೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅನುದಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 1 ಒಳಚರಂಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು CMC ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಾರ್ಡಿನ CMC ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6 ರೋಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು 2016-17ರ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಜೆಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೋಡ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರುವಂಥ ಮುಂದಿನ 2017-18ರ ನನ್ನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಭರವಸೆ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲನಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ವತಿಯಿಂದ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಲನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ CMCಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅವರು ಈ ಓಣೆ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನಾ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಸುಧಾರಣಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖಾ ಸಂಘದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿಭಾಗವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಿನಚರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಂಘವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಮ್ಮಗೋಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಶ್ರಮಿಸಿ ರೈತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ರೈತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಪೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ADL ಅಂದರೆ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಕೇಂದ್ರಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೇವೆನ ತಲುಪುವಂಥ ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೂ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್, ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅರವಿಂದ್ ಗಂದ್ಗೆ, ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಹಡಪತ್, ಶ್ರೀ ಸನಾ ಉಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಮೋರೆ, ಶಂಕರ್ ಕುಳಗಿ, ಅಪರಂಜಿ, ಉತ್ತಮ್ ರಾಠೋಡ್, ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ್ ತಳವಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂ ಚೇತನ್ ಮಧುರೆ ಸರ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವರಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೂ ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿವೇದಿತಾ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಲು ರೋಮಾಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಿವೇದಿತಾ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಎಸ್ ಭಟ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಊರ್ವಶಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಶಾಕುಂತಲಾ ತಂಬಾಗೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Together, we work for signature, national anthem. Okay? We'll start the national anthem here.
Thank you, Anand. Me, myself and Guru Subhash. Thank you all. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೀದರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ತಂಬಾಕೆ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬೀದರ್ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಸ್ ವಠಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. So till today it is our first annual day of my play home and the tutorial. I am very thankful for all the staff members who have participated successfully to make success my program, and all the parents who ever came here and blessed their kids with the happiness and with their whole heart. Not only that, I am even happy for all the members who ever taken the part to make my program very success. And one more thing, last but not the least, for you, the media people, I am really thankful for you for coming here and taking part in our function and making success our function. Thank you, one and all. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ನಿಗೂಢ ಕಣ್ಮರೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ನೀನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೀನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು ಬೀದರ್, ಅಮೆರಿಕ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಫೈಟ್ಗಳಿದ್ದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 3 ಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾರಾಗಣರಲ್ಲಿ ನಟ ಜನಾರ್ದನ್, ನಟಿ ವ್ಯಾಲರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ, ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ಮಂದೀಪ್ ರೈ, ಲಕ್ಕಿ ಶಂಕರ್, ಇಂದ್ರಸೇನ್ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಟ ನಟಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬೀದರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಜನಾರ್ದನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿ ವ್ಯಾಲರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಾಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೂಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀದರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜೆಡಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುತ್ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಶತದಿನ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಜದಿರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿ, ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಟರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ದೇವರಾಜ್ ಶೀಲ್ಘಟ್ಟ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೀದರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, 3:30 ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿತಿನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಗಳು ಅಂದರೆ 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಮನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಕಾರ್ಬಾರಿಯವರು ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ 2.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಮನೆಯ ಮಗನಂತೆ ದುಡಿದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಷ್ಠಾವಂತರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ರೈತರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ರೈತರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಸಹ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಸಚಿವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಮತ್ತೇಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಂಜಿ, ಬಾಲ್ಕಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಾಲಿವನ್ ಒಳಸಂಗೆ, ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಬಿರಾದರ್, ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಸುಭಾಷ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಚಿವರು 1.5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಬೀದರ್ನವರೇ ಇದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1,000 ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೈತರ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾರಿರೋ ಹಣ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬಡ್ಡಿದವನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ. ಆದರೆ 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ರಬೇಕಾ ಸುಮಂತ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.